Morning Shweta, we are going to see a new chapter which is our 10th chapter. It is named Operations Research. Okay, in this lesson or in this unit we will be finding methods of solving the transportation problem and how we are going to do the assignment problem, and finally we will be finding the best alternative using the max min and min max criteria. Three things. First exercise deals with three transportation problems. Okay, wow. Second exercise deals with the assignment, and then finally in the third exercise we'll be having this max min and the min max. Okay, so what is this transportation problem? See, the objective of the transportation problem is to determine the amount to be transported from one place to another. Okay, and where the transportation cost is minimized. Okay, we have to minimize the transportation cost. So that is where we are going to discuss. So the objective function in the linear programming model, that is linear programming LPP. This is the linear programming problem. So LPP means LPP. So this is linear programming problem P. So that becomes LPP. Here what we are going to say is we are having M origins and N destinations. Okay, so within this only we are going to send and receive the goods or supply, demand and the supply. So that is what they have given this as a box. It is from M places we have to supply to N places. So M, N. Now these are all different destinations. So to each destination we are going to allocate the we are going to minimize the total train. So the objective function is to minimize, objective function will be to minimize the sigma I equal to 1 to M and I equal to 1 to N, Cij, Xij. Cij means what? It is the cost. Okay, and Xij is what? The quantity which is transported. So Cij is the cost, Xij is the quantity, and it is subjected to the supply constraints, demand constraints. So both the constraints are there. So it is sigma j equal to 1 to n, sigma Xij which is equal to Ai. Again sigma I equal to 1 to m, sigma Xij which is equal to Bj, where j equal to 1 to till n, and this is to m. Here it is n, you have to put it m here. Here m means it is n. You have to be very careful. This was asked for 3 marks in the last public question. Okay, wow. This is, you just remember, we will see how we are going to work out. We have 3 methods. One is the northwest corner rule. One is the northwest corner rule. Then the next one is the least cost method, that is LCM, least cost method, and the Vogel's approximation method, VAM, Vogel's approximation method. Okay, wow. We will do that in all thing in we will not go page by like this. Ore page la ore samma mudichu kaatilla. Okay, wow. Now take this example 10.1. Okay, obtain the initial solution of the following. Okay, in the மாதிரி first sum கொடுத்த உடனே you have to very first calculate is what is, you should check whether the demand is equal to the supply, then only we can go, otherwise we cannot go. So this particular concept is very very important. So that is what they have checked here. First here total supply, add 5 plus 8 13, 13 plus 7 20, 20 plus 14 34, supply is 34. Demand 7 plus 9, it is 16, 16 plus 18 is 34. So demand and supply should be equal, then only we can go for northwest method. Okay, see, in the northwest method I will show you. First of all, given problem you do is நல்ல ஸ்பேஸ் விட்டு நல்ல பெருசா ஒரு rectangle box, how many columns, how many rows ன்னு பார்த்துக்கணும். எவ்வளோ columns? 3 columns, 1 2 3, இன்னுமே நல்லாவே பெருசு போட்டுக்கலாம். ஓகே, 1 2 4 columns. Okay, 4 rows 3 columns. Now I write A
B, C. Here 1, 2, 3, 4. Write first all the entrance. 2, 7, 4, 3, 3, 1, 5, 4, 7, 1, 6, 2. Okay. Write all the supply and demand in a pencil. Okay. Or in some other color pen. You can use a black pen or anything which is sufficient for. First வந்து இங்க வந்து demand, இங்க வந்து supply. Okay ma? So first write that 7, 9, 18, 5, 8, 7, 14. Okay ma? First on the step எழுதிக்கணும். That is total demand is equal to total. This is northwest corner method, NCW. Okay, total demand is equal to total supply. First அது முடிச்சணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் again this is demand வந்துட்டு 34 is equal to 34. Then only we are going here. அப்போ next we have to draw another table. Okay, 2, 7, 4, 3, 3, 1, 5, 4, 7, 1, 6, 2. 1, 2, 3, 4. இங்கே 5, 8, 7, 14. இங்கே 7, 9, 18. இது demand, இது supply, இது A, B, C. Now take a pencil. First northwest corner na இந்த cell தான். northwest corner. இந்த corner cell நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? இங்கே 7 இருக்குது, இங்கே 5 இருக்குது. ஓகே, இங்கே யூனிட்ஸை நம்ம அலோகேட் பண்ண போகிறோம். எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணலாம்? இந்த பொசிஷனுக்கு 5 தான் அலோகேட் பண்ண முடியும். டிமாண்ட் 7ஆக இருந்தாலும் சப்ளை வந்து நமக்கு 5. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், 5ங்கிறத பென்சிலில் ஸ்மாலாக ப்ராக்கெட்டில் போட்டுருவேன். போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஓகேவா, இந்த 5 போனதுக்கப்புறம் இங்கே பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் நமக்கு? 2. இங்கே 5 போனதுக்கப்புறம் 5, 0. அப்புறம் ஐ கேன் கேன்சல் திஸ். இந்த ரோவை கேன்சல் பண்ணி விட்டுடலாம். ஓகேவா? இனி அந்த ரோவில் எனக்கு சப்ளை இல்லை, இந்த ரோவை கேன்சல் பண்ணி. இப்போ இருக்கிறது எனக்கு மிச்சம் இருக்கிற இந்த பாக்ஸ் மட்டும்தான். இந்த பாக்ஸில் எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கார்னர் எது? லெஃப்ட் மோஸ்ட் கார்னர் இது தான். இந்த பாயிண்ட்ஸில் நான் இதை ரெண்டும் செக் பண்ணுறேன். சப்ளை எது, டிமாண்ட் எதுன்னு. ஸோ மினிமம் இவ்வளோ தான் டிமாண்ட் இருக்குது, ஆனால் சப்ளை எனக்கு 8 வேணும். அந்த டிமாண்ட் வந்து எனக்கு 2 தான் இருக்குது. ஸோ ஐ கேன் கோ வித் 2. சரியா? ஸோ ஐ வில் புட் 2 ஹியர். So when I put 2 here, this becomes 0. So I can cancel this. இது 2 போனதா நம்மளோட சப்ளைல பாக்கி எவ்வளோ இருக்கும்? 6 இருக்கும். Now என்னோட பாக்ஸ் இவ்வளோ தான் ஆச்சு. ஓகேவா? இப்போ இந்த பாக்ஸில் என்னோட லெஃப்ட் மோஸ்ட் கார்னர் எது? இது. இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து இதில் எது மினிமம் சப்ளை பண்ண முடியும்? 6 தான் பண்ண முடியும், 9 பண்ண முடியாது. ஸோ 6 போட்டுட்டோம்னா இது 0 ஆகிடும். இது என்னவாகும்? 3. ஸோ ஐ கேன் ஸ்ட்ரைக் அவுட் திஸ். பாக்கி இருக்கிறது இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான். இப்போ இதில் என்னோட லெஃப்ட் மோஸ்ட் கார்னர் எது? 4. இங்கே வச்சுட்டு 7 சப்ளை பண்ண முடியுமா? 3 சப்ளை பண்ண முடியுமா? 3 தான் சப்ளை பண்ண முடியும். அப்போ இது 0 ஆகிடும். இது எவ்வளோ ஆகும்? 4. ஸோ ஐ கேன் கிராஸ் திஸ். இப்போ இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த இடத்துல எனக்கு லெஃப்ட் மோஸ்ட் கார்னர் வந்து 7. 7க்கு நான் அப்படியே 4 சப்ளை பண்ண முடிஞ்சால் சப்ளை 4 தான் பண்ண முடியும். அப்போ இங்கே என்னவாயிடுச்சு எனக்கு? 14. இங்கே வந்து 0. அதுதான் இது. இங்கே வரும்போது 14, 14 கரெக்டாக இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் வரும்போது இதுவும் மேட்ச் ஆகும். ஓகேவா? திருப்பி நான் சொல்கிறேன், கவனி. இதுலேருந்து நான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த கார்னர் பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்னால் ஒரு கார்னர் பாயிண்ட் இங்கே ஆரம்பிச்சுட்டு இது ரெண்டில் எது மினிமம் பார் 7ஆ 5ஆ? 5 மினிமமை போட்டுடுங்க. 5 போட்டுட்டு இதை அப்படியே ஸ்ட்ரைக் பண்ணி விட்டுடணும். இப்போ இங்கே 5 போனால் இங்கே என்ன ஆகிடும்? இது 2 ஆகிடும். ஸோ அடுத்தது இந்த 3/3 மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுல எது லெஃப்ட் மோஸ்ட்? இதில் எது மினிமம்? 2 தான் மினிமம். ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து என்னவாயிடும்? 6. அப்போ இது ஃபுல்லாகவே கேன்சல். இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்கொயர், இந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் இங்கே வரும்போது எது? லெஃப்ட் 3. 3ல் இங்கே 9 வருமா? 6 வருமா? மினிமம் வந்து என்னது? 6. அப்போ இது 0 ஆகிடும். இங்கே வந்து 3 ஆகிடும். அப்போ இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே எது மினிமம்? இது 3. அப்போ இது 3. ஓகேவா? அப்போ இது 0 ஆகிடும். பாக்கி இங்கே என்னவா இருக்கும்? 4 நிற்கும். இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இங்கே 4 போட்டிங்கன்னா இங்கே 14 நிற்கும். ஓகேவா? அப்போ இங்கே 14 அதுதான் திருப்பி வரும்.
ஸோ நீங்கள் என்ன சம்மு கொடுத்தாலும் 2 times முதல்ல செக் பண்ண வேண்டியது டிமாண்ட் ஈக்குவல் டு சப்ளை. ரெண்டாவது இந்த பாக்ஸில் நீங்கள் அலோகேஷன்ஸ் போடணும். பாக்ஸுக்கு ஒரே மார்க்கு தான், ஓகேவா? இதுக்கு ஒரு மார்க்கு, ஓகே. ஸோ ஒரு மார்க், இது ஒரு மார்க். இப்போ டோட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் தட்? டோட்டல் that is the transportation cost you have to find. Transportation cost எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா, this 5 நம்ம ப்ராக்கெட்குள்ளே பென்சில் போட்டிருக்கோம்ல, 5 into 2, ஓகே. அப்படியே உள்ளே வாங்க. 2 into 3 ப்ளஸ் 6 into 3. எங்கெங்கெல்லாம் நான் அலோகேட் பண்ணியிருக்கணும் அதெல்லாம் அந்த காஸ்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும், அவ்வளோதான். ப்ளஸ் 4 into 7 ப்ளஸ் 14 into 2. What will be getting? 10 plus 6 plus 18 plus 12 plus 21 plus 28. Now this is 16, this is 30, this is 49. Okay va? This is 46 plus 49. So that will become 15, that is 8 plus 1, 95. Okay? So the answer is 95. One minute. See, somewhere we have gone wrong. இந்த இடத்துல மட்டும் calculations தப்பு பண்ணிடாதீங்க. 5 into 2 10, 2 into 3 6, 6 into 3 18, 4 into 3 12, 7 into 4 this is 28. Sorry, this is not 21. This will be 56. So this is 56. So 46 plus 56 should be 102. This is 102. So we got the answer. See, we got the answer. அவ்வளோதான். இவ்வளோ லொக்கேஷன்ஸ் நீங்கள் தனித்தனியாக போட்டு காட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரே பாக்ஸில் ஒரே இதில் முடிச்சிடலாம், ஓகேவா? பென்சிலில் போடுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட். கம்மிங் டு த செகண்ட் மெத்தட். செகண்ட் மெத்தட் இஸ் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட். வாட் இஸ் தட்? லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட், LCM. Okay, we will see what is that. For the least cost method, again first condition demand should be equal to supply. அதை செக் பண்ணக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா, அந்த ஹோல் பாக்ஸில் எந்த செல்லு மினிமமாக இருக்கோ அந்தத்துக்கு மேக்ஸிமமாக நம்ம அலோகேட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எலிமினேட் த ரோ அண்ட் காலம் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும், ஓகேவா? இப்போ we will see how we are going to do this. இப்போ பாருங்கள், take this example which is 10.3. 10.3ல அகெயின் நல்லா பெருசாக போட்டுடணும், அப்போ தான் நம்மளால் கேன்சல் பண்ணி அந்த நேர அலோகேஷன்ஸ் எழுதுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் வெரி யூஸிங் அ பென்சில் அண்ட் அ ஸ்கேல், இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட், நீட்டாக இருக்கும். நாங்கள் இப்போதைக்கு நான் போடுறேன் கையில். 1 2 3. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ரைட் 1 2 3 4 4 3 2 5 5 2 2 1. So this is the supply 6 8 10 and this is the O1 O2 O3. demand is 4 6 8 6. இதுதான் முக்கியமானது, ஓகேவா? நான் இப்போ இந்த பொசிஷன்ஸில் எது லீஸ்ட் காஸ்ட், நமக்கு எது ரொம்ப காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது? 1, ஓகேவா? இந்த 1 எடுத்துக்கோங்க. 1ல் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் அலோகேட் பண்ண முடியும்? 4 தான் அலோகேட் பண்ண முடியும், 6 அலோகேட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா சப்ளையில் டிமாண்ட் ஆகும். அப்போ இங்கே 4 போட்டுக்கணும். அப்போ இது என்ன வச்சு? இது 0. இங்கே என்ன வச்சு? 2. அந்த ரோவையும் அந்த காலமையும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும். அந்த ரோவையும் அந்த காலமையும் எலிமினேட் பண்ண போகிறோம். இல்லை அந்த ரோ மட்டும் எலிமினேட் பண்ணிட்டு போகலாம், சரியா? 2, இந்த 2 இருக்குது, நம்மளால் ரோவை எலிமினேட் பண்ண முடியாது, காலமை மட்டும் எலிமினேட், ஏன்னா இது 0 ஆயிடுச்சு. சரி, இப்போ இந்த பாக்ஸ் 2 3 4 3 2 5 2 2 1, இந்த பாக்ஸில் எது சின்னது நமக்கு? இதுதான் சின்னது. ஸோ இந்த சின்னதில் நான் 6 அலோகேட் பண்ணுறேன். அப்போ இந்த என்ன வேணும்? இது 0 ஆகிடும், ஓகேவா? இது என்ன வேணும்? 4. அப்போ இந்த காலமை மறுபடியும் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாக்கி இருக்கிறது எனக்கு என்ன? இந்த 2 காலம் மட்டும்தான் இருக்குது, ஓகே. இந்த 2 காலமில் எனக்கு நிறைய இடத்துல 2 இருக்குது, நான் எந்த 2 வேணால் எடுத்துக்கலாம், ஓகே. இட் இஸ் மை சாய்ஸ். இப்போ இந்த 2 2ல் நான் எந்த 2 வேணால் நான் எடுத்துக்கலாம். சரி, ஐ எம் டேக்கிங் இந்த 2ன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை இந்த 2 ஏதோ ஒரு 2 எடுத்துக்கலாம். இந்த 2 எடுத்துக்கோங்க, இந்த பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ இந்த 2ல் எவ்வளோ நான் மேக்ஸிமம் போட முடியும்? 4 போட முடியும், ஓகேவா? 4 போட்டால் இது 4 ஆகும், இது 0 ஆகும்,
ஓகே, இது 0 ஆச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த ரோ ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? இந்த ரோ ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ பாக்கி எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும்? 1 2 3 4 மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த 4ல் ஃபஸ்ட்டு திருப்பி எது 2 எடுக்கலாம்? இந்த 2வை எடுத்துக்கலாம். இந்த 2ல் எது மினிமமு? இதுதான் 4. ஏன்னா இங்கே 8 இருக்குது, இங்கே 4 இருக்குது. அப்போ இது 0. அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த 0வை இதை ஃபுல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ எனக்கு இங்கே பாக்கி 2 and 3 இருக்குது. 2 and 3ல் இந்த 2ல் எது மினிமம் நான் அப்ளை பண்ண முடியும்? 2 தான் பண்ண முடியும். ஓகேவா? 2 அப்ளை பண்ணேன்னா இது 0 ஆகிடும், இது வந்து என்னவாயிடும்? 4. அப்போ இந்த ரோ கேன்சல். 4 and 4 இருக்குது. அப்போ பாக்கி எனக்கு 4 இருக்கு. ஓகேவா? அப்போ கடைசியாக இங்கே வந்து 0 வரும். எல்லாமே 0 ஆகிடுமா? அந்த 4ம் இந்த 4ம் 0. ஸோ அகெயின் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். திருப்பி கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேணாம். எப்படி முதலேருந்து நான் சொல்கிறேன். அகெயின் ட்ரா த ரெக்டாங்கிள். 1 2 3 1 2 3. ஓகேவா? நம்பர்ஸ் உள்ள பெனில் எழுதிக்கோங்க. பென்சில் எழுதி கேன்சல் பண்ணுறது மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் அப்புறம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் த வேல்யூஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஓகே, நோபடி இஸ் கோயிங் டு டிமாண்ட் யூ டு ரைட் இட் ஃபஸ்ட் இட் செல்ஃப். சார் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டோட்டல் ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸில் எது லீஸ்ட் காஸ்ட்? இந்த 1 இல்லை இந்த 1. நான் இந்த 1 எடுக்கிறேன். இந்த 1ல் ஐ ஹாவ் டு அலோகேட் த யூனிட்ஸ். எவ்வளோ அலோகேட் பண்ண முடியும்? 4 பண்ண முடியுமா? 6 பண்ண முடியுமா? 4 தான் பண்ண முடியும். ஸோ அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. பிட்வீன் த 2 ஹவு மச் ஐ கேன் அலோகேட்டுங்கிறத நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, விச் இஸ் த லீஸ்ட். அப்போ தான் நம்மளால் அலோகேட் பண்ண முடியும். 6 அலோகேட் இங்கே பண்ண முடியாது. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற நம்மளோட டிமாண்டே 4 தான். ஓகே, 6 சப்ளை எக்ஸ்ட்ராவாக அலோகேட் பண்ண முடியாது. ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ண உடனே இங்கே என்ன வேணுது? 0 ஆகிடும். மோமெண்ட் இட் பிகம் 0, இந்த காலம் அப்படியே அடிச்சு விட்டுருங்க. ஓகே, அடித்து விட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பாக்கி இந்த 9 பாக்ஸஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த 9 பாக்ஸஸில் எது லீஸ்ட்? இந்த 1 தான் லீஸ்ட். இந்த 1க்கு 6 அப்ளை பண்ண முடியுமா? 10 பண்ண முடியுமா? 6 தான் டிமாண்டு, 10 இல்லை. ஸோ இந்த 6 அடிச்சுட்டு இங்கே 0, இந்த 10 அடிச்சுட்டு இங்கே 4. இதோட நிறுத்திட்டோம்னா இந்த காலமும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ பாக்கி இருக்கிறது இந்த 2 காலம் தான். இதில் நமக்கு நிறைய 2 இருக்குது. நான் இந்த 2 எடுக்கிறேன். இந்த 2, இந்த 1 பக்கத்தில் இருக்கிற 2 எடுக்கிறேன். இப்போ இதில் 4 சப்ளை பண்ண முடியுமா? 8 பண்ண முடியுமானா 4 தான் பண்ண முடியும். டிமாண்ட் 8 இருந்தாலும் எனக்கு 4 தான் சப்ளை. ஸோ திஸ் வில் பிகம் 4. இப்போ இது 0 ஆனோன்னா இதை அடிச்சு விட்டுருணும். 0 ஆக நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டே போகணும்? அந்த ரோவையும் அந்த காலமையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு போகிறோம்? 0 பண்ணிட்டு போகணும். அவ்வளோதான். அப்போ தான் அது அப்படியே கேன்சல் ஆகிட்டே போகும். அடுத்தது இந்த 4 பாக்ஸில் 2, இந்த 2 எடுக்கிறேன். இந்த 2க்கு 4 8 ஆகிறப்போ 4 தான் முக்கியம். ஏன்னா அப்போ தான் இது 0 பண்ண முடியும். இது 4. ஒன்று முடிக்கிறப்போ கண்டிப்பாக 2 இடத்துல நீங்கள் மாற்றி ஆகணும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்தது இந்த 2 என்ட்ரிஸில் எது லீஸ்ட்? இந்த 2. இந்த 2க்கு 6 அப்ளை பண்ண முடியுமா? இல்லை 4 அப்ளை பண்ண முடியுமா? சாரி, இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே வந்து 2 இருக்குது. சாரி, இந்த 4 அடித்ததோட இது 2 இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் விட்டுட்டு போயிருக்கேன். இந்த 2 இருக்குது. ஸோ இந்த 2 தான் இங்கே சப்ளை பண்ண முடியும். இந்த 2 சப்ளை பண்ணிட்டா இங்கே 0 ஆகிடும். இங்கே வந்து வேணுமாகும் 4. அப்போ இது 0. பாக்கி இது 1 மட்டும்தான் இருக்குது. 2க்கும் சேர்த்து இங்கே 4 தான் சப்ளை. லாஸ்ட்டாக இங்கே சப்ளை பண்ண போகிறது வந்து இது கரெக்டாக இது 2ம் டேலி ஆகும். அதுதான் நம்மளோட கால்குலேஷன்ஸ். இப்போ இதனோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து 4 into 1 plus 2 into 2 plus 4 into 3 plus 4 into 2 again 4 into 2 plus 6 into 1. Okay va? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 count பண்ணிக்கலாம். 4 plus 4 plus 12 plus 8 plus 8 plus 6. This is 8. 3 8s are 24. 24 plus 12 36. 36 plus 6 you will be getting 42. We will check the answer whether we are getting 42. This is again 38. 4 into this is 42. We will check once again. 1 minute.
The thing is, we made a mistake here, Shweta. In your point என்னன்னா இந்த எந்த டூ லீஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோங்கிறப்போ நம்மளோட எந்த மேக்ஸிமம் நமக்கு கேன்சல் ஆகுதோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இப்போ இங்கே நான் 8 அலோகேட், இந்த 2 எடுத்து 8 அலோகேட் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு இந்த ப்ராப்ளமே வந்திருக்காது. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ப்ராப்ளம் எந்தனால வந்தது அப்படின்னா நம்மளோட இந்த அலோகேஷன் ப்ராப்ளம்னால தான். ஓகே, ஸோ வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் ஐ வில் டூ இட் அகேன் அண்ட் ஷோ யூ. வெயிட், that is again I will be having my tabular column. Okay va, that is 3 columns, 3 rows. It is 2 3 4 3 2 5 and then 2 2 1. Okay, sorry, 2 3 4, I have one more column here, 1 4 5, 1 2 3 4 4 3 2 5 5 2 2 1, and my supplies are 6 8 10. Here it is 4 6 8 6. Okay, now what is happening is we are going to allocate this 1 I will be allocating 4, so this becomes 0 and this becomes 2. Now this 1 I am going to allocate 6. இங்க பிரச்சனையே இல்லை, இங்க 0. So இந்த 2ஸ்ல நான் டைரக்டாக நான் என்ன பண்ணலான்னா, if I take this 2, இந்த 2 எடுத்தா, மற்ற 2 எடுக்காமல் இந்த 2 எடுத்தா நான் டைரெக்டாக 8 அப்ளை பண்ணலாமா? ஸோ இது 0 ஆகிடும், இது 0 ஆகிடும். இந்த ரோவும் இந்த காலமையும் நான் கேன்சல் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக? ஓகேவா? நவ் ஒன்லி ஐ வில் பி ஹேவிங் திஸ் 2s. ஓகே, இந்த 2 எடுத்தால் எது நான் அப்ளை 2 தான் அப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ இது 0, இங்கே 4, இப்போ இந்த 4 இந்த 4. ஸோ ஒரே ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சிருது. ஸோ நம்ம இங்கே 8ங்கிறத பார்த்துருந்தோம்னா நம்ம எடுத்துருந்துருக்கலாம். ஸோ நவ் மை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வில் பி சேஞ்சிங். இப்போ இதனோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4 into 1 plus 2 into 2 plus 8 into 2 plus 4 into 2 plus 6 into 1. That is 4 plus 4 plus 16 plus 8 plus 6. Okay, 8 plus 8 16 plus 16 32 plus 6 38. So this is this 38 they got. Okay, டைரெக்டாக இங்கே 8 கேன்சல் ஆகிறங்காட்டி நம்ம டைரெக்டாக இங்கே அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ், பட் தட் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த லாஸ்ட் மெத்தட், தட் இஸ் Vogel's approximation method. Vogel's approximation method is we are going to calculate the penalty. Okay, a penalty is the difference between two successive least cost in a row and in a column. Okay, I will show you. One second. This is van. Okay, again you have to draw it very big so that you will be having space. 4 columns and 3 rows. 4 columns, 3 rows. Okay, 11 13 17 14 16 18 14 10 21 24 13 10. Okay, values they have given is this is 200, this is 225, this is 275 and this is 250. This is 250, this is 500 and this is this is 300 and this is 400. Okay, now I am going to calculate the penalties. This is P1, you can keep this is as P1. Okay, how I am going to calculate the penalty? You see, for this row, first row, okay ma, which is the smallest and the largest, or between the smallest two, 11 and 13. So my penalty, first penalty is 2. Okay, now coming to the next one, I will use the pencil, so the penalties will be easy for you to calculate. That is between these two. So this is 2. Which is the next 2? Inge rendle edu smaller namukku it is 10 and 4. So this is 4 here. Next inge edu chinnadu, this is 3. Okay, so this is the penalty. Inge idhula rendulayum edu chinnadu, 11 and 16. So the penalty is 5 between these two. Inge edu chinnadu, idu rendukum penalty, idukum 5. Inge 14 and 13. So this is 1. Inge rendukume illa, so this is penalty is 0. 10 and 14. So you can take this as 4. This is 4. Okay, first penalty is calculate பண்ணியாச்சு.
Now take the row or column which are highest penalty. இப்போ எந்த highest penalty நம்ம எடுக்கிறோம்? இப்போ இந்த 5 எடுக்கிறோம். highest penalty இங்கே 2 4 3, இங்கே highest penalty 5. இந்த 5ல ஓகேவா நம்மளோட மேக்ஸிமம், அதாவது இதில் இருக்கிற சின்னது மேக்ஸிமம், இதில் சின்னது காஸ்ட். மேக்ஸிமம் பெனால்ட்டியில், தட் இஸ் மேக்ஸிமம் பெனால்ட்டி ஓகேவா, பெனால்ட்டியில் மினிமம் காஸ்ட் அதை எடுக்கணும் 11. இப்போ 11ல் எவ்வளோ அலோகேட் பண்ண முடியும் பார்த்தா 215க்கு இங்கே 200, அப்போ நான் 200 தான் அலோகேட் பண்ண முடியும். ஸோ இது கேன்சல் ஆகி இது 0 ஆகிடும். இங்கே எதனாச்சும் பாக்கி இருக்குது ஓகேவா. இப்போ இது என்னவாச்சு, இது 0 ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இந்த ஹோல் காலமை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், கேன்சல் பண்ணிடுறோம்னு அர்த்தம். 0 ஆனோடனே அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடுறோம். இப்போ பாக்கி இதுக்கப்புறம் திருப்பி பெனால்ட்டி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 13க்கும் 14க்கும் இருக்கிற பெனால்ட்டி எனக்கு என்னவாயிடும், இப்போது 1 ஆகிடும். ஸோ இது 1. அடுத்தது இங்கே மாறுமா, 4க்கும் திருப்பி 4 தான், அதனால் இது 4. தென் இங்கேயும் அதே தான், தட் இஸ் 3. இங்கே மாறுமா, இது டோட்டலாகவே முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இந்த கதை விட்டுறலாம். இந்த நேரம் நம்மளோட எது பெனால்ட்டி மறுபடியும் மாறும், திருப்பி இங்கே மாறுமா, மாறாது. ஸோ இது திருப்பி 5. இங்கே இதுக்கும் மாறுமா, இதுக்கும் மாறாது, இது 1 தான், இங்கேயும் மாறாது, இங்கேயும் 4. இப்போ இதில் எது பெருசு, 5. 5ல் எது லீஸ்ட்டு, 13. 13க்கு நம்ம எவ்வளோ அலோகேட் பண்ண முடியும், 50 தான் அலோகேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இங்கே 225, அப்போ இங்கே பாக்கி எவ்வளோ இருக்கும், 175. இப்போ இந்த ரோ ஃபுல்லாக போச்சு, 15 50 0. ஓகே, அப்புறம் பாக்கி இருக்கிறத திருப்பி நம்ம பெனால்ட்டிஸ் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். எங்கே இதனோட பெனால்ட்டிஸ், இந்த ரோவோட பெனால்ட்டிஸ் முடிஞ்சுது. இந்த ரோவோட பெனால்ட்டிஸ் திருப்பி 4A தான், இங்கே ரோவோட பெனால்ட்டிஸ் திருப்பி 3A தான். இங்கே காலமை பார்த்தோம்னா மறுபடியும் மாறும். 18க்கும் 24க்கும் 6, இங்கே திருப்பி 1A தான், இங்கே திருப்பி 4A தான். சாரி 14ல் இங்கே 0, இந்த இடத்துல 0. இப்போ இதில் எது பெரிய பெனால்ட்டி, 6. 6ல் லீஸ்ட் 18. 18க்கு 175 தான் நான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இங்கே 175 தான் இருக்குது. இங்கே 175 போச்சுன்னா மிச்சம் இருக்கிறது நமக்கு 125. அப்போ இது ஃபுல்லாக 0 ஆகிடுமா. இப்போ இந்த காலம் ஃபுல்லாக போச்சா. இப்போ நமக்கு பாக்கி இந்த 4 காலம் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த 4ல் நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு திருப்பியும் நம்மளோட பெனால்ட்டி கால்குலேட் பண்ணணும். இது திருப்பி 4A தான், இங்கே திருப்பி 3A தான். இந்த ரோ முடிஞ்சுது, இங்கே மட்டும்தான் வரும். இது 1, இது 0. இதில் எது மேக்ஸிமம் 4. இப்போ 4ல் மினிமம் எது 10. ஸோ 10ல் நான் அப்படியே 125 அலோகேட் பண்ணுறேன். இப்போ இது 0 ஆகிடும், இங்கே திருப்பி பாக்கி 125. இது 0 ஆச்சுன்னா இது ஃபுல்லாக கேன்சல். நமக்கு பாக்கி இருக்கிறது இது 2 தான். ஓகேவா. ஸோ அப்படியே நம்ம அலோகேட் பண்ணிடலாம். இங்கே 275 அலோகேட் பண்ணலாம், இங்கே 125 அலோகேட் பண்ணால் ரெண்டுமே என்னவாச்சு, திருப்பி நமக்கு 400 ஆகும். அதுதான் அது. ஸோ ஃபைனலாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும், நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து 200 into 11 ப்ளஸ் 50 into 13, then 175 into 18 plus 125 into 10 plus 275 into 13 plus 125 into 10. இதுதான் நம்மளோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஓகேவா. ஐ வில் ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகேன். ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பிளாக் போட்டுக்கணும், அதுக்கப்புறம் பெனால்ட்டி கால்குலேட் பண்ணணும். பெனால்ட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க, ஒரு ரோவில் இருக்கிற 2 சின்ன வேல்யூஸோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி காலமில் 2 சின்ன வேல்யூஸ் இருக்கிறது சப்ட்ராக்ட். ஹையஸ்ட் பெனால்ட்டி எதுவும் அந்த ரோ எடுத்துக்கணும். அந்த ரோவில் இருக்கிற மினிமம் காஸ்ட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கு மேக்ஸிமமாக அலோகேட் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் பெனால்ட்டி, மினிமம் காஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அலோகேஷன் அதே மாதிரி தான். அலோகேட் பண்ணி முடிச்சோன்னா அது 0 ஆச்சுன்னா அதை ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பெனால்ட்டி கால்குலேட் பண்ணணும். இப்படி திருப்பி பெனால்ட்டி கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இதுவும் ஒரே காலமில் ஒரே இதில் பண்ணிடலாம். டோன்ட் கோ ஃபார் lots and lots of boxes, you will be getting confused. ஓகேவா. இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது. இந்த 3 மெத்தடும் தரோவாக ஒர்க் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். தரோவாக முதல் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. ஓகே, தென் only we can go ahead with the exercises. Okay Shweta, thank you.